Good afternoon to each one of you present here. I welcome all of you for the 14th session of Samvaada. So, the purpose of Samvaada, as you all may be aware, but again some are missing here. Institute has started initiative to exchange your views and your thoughts, any of your experience and any of the movies you have seen and you have inspired, or any books that you have read that has inspired your life. You can talk about many experiences. Nothing official. It is like personal. Anything you have learned in your life, and you have any incidents that you wish to share that you have learned from that incident and your personal life, and it should be. It should give some positive thoughts of to audience. That was the motive. Motive of this Samvaada, and also you can even dance, sing, and chat. Also, we can also exchange, have a discussion of any topic, like a debate and so on. So we will come out with those things also in future. So today's talk by Mr. Haridasan, as you all know him as a photographer, and also he is a senior employee of this institute. One thing I wish to say about him is he was born in this campus and started working. I think he would have spent more than 55 years of his age in the campus. So I now welcome Mr. Haridasan, who works for Mechanical Engineering Department, to take over. Thank you. Good afternoon, all. First of all, thank you, Mrs. Kavita, for giving me a wonderful introduction. So, as all of you know, I'm working in the Department of Mechanical Engineering since 1983. So I have been grown up, everything in this institute only. My father was worked here nearly 33 years. He got retired. He was in the Department of Mess actually. So in 1983 he got retired. Then I joined the institute because of my father's grace and his recommendation. So initially I joined in the Department of Materials Engineering. I worked 2 years under Professor G.N.K. Iyengar. It is a kind of laboratory thing where we used to melt different alloys like ferrous and non-ferrous materials. So that time my designation was mechanic. So I have learned a lot of mechanical properties. What is material? What are the tests we have to conduct? And so like that, I have learned so many technical work. Apart from that, I used to go for evening ITI training. From here, I used to take my cycle, riding towards Maniwala Milk Dairy, evening 5:30, 6 p.m. my class starts. That is nearly 1.5 hours. Then again coming. Before that, I want to tell about how I have grown up in this IISc. I enjoyed very lot being IISc. So that time in actually I born in 1964. So that time the institute, this much building and all not there. Actually, it is totally forest kind of thing. Hardly 5 to 6, 7, 8 department. That's all. So when my holidays and summer vacation, we used to roam around all these institute just by curiosity. We used to often visit in the department also. Actually, all the faculty students were conducting all these laboratory experiments. We don't know what is experiments at that time. Very in the childhood, you know. So, but we are very curious about the experiments. So, and we used to see this swimming pool and nursery. We used to pluck mangoes
and those kind of all, childhood habits were there. So I enjoyed with my friends, and sometimes we used to go to Gymkhana. Every Friday we used to watch English movie. It is free actually. James Bond movie you might knowing, and then we used to play Gymkhana. My favorite game is cricket. Of course, I like all the games, but in that my favorite thing, cricket. So I enjoyed being in IISc a very lot actually. Very good atmosphere, and that time hardly employees were around 300, 400 in 1970 and all. Then later it is increased. Department-wise also it is, so many departments have come, new departments. So all this continued like this. After 82 years I worked in the Department of Materials. Then I joined in 1985 end, I came to Mechanical Department. That there also I have worked 1 year, 1.5 years in project actually. That time DST ARDB project. In 1986, there was a recruitment, appointment called, institute has called permanent post actually. So I applied for that as a laboratory helper. For God grace, with all my all elders' grace, I got the job actually here. So from 1986 onwards till today, I'm in mechanical department. I could be able to learn so many technical work actually, like machining, lathe, turning. In fact, I am very much keen to learn all this technical work actually. So I could able to learn so many, all this kind of work. Then my work thing is actually I have to help students during their experiment. Like that time, helping, going to stores, getting stationery or some other kind of stuff to the department. And sometimes we used to clean our lab ourselves only. Then all this kind of work we used to do, and kind of electrical work, plumbing work, fitting work, all these we have to work. So I am also very interestedly learned all these things, and we have very good mentors actually. They used to help, they teach us very patiently, so that I have learned a lot of things. After that, photography is part of my job actually. I had to learn what is, optical microscope photography, ACM photography, macro photography. These are all photos needed for presentation actually, publications, black and white. So that also I have learned very lot. Since I should thank my gurus who taught this photography and other technical work also. I should not forget till now. So this is the thing. So with but I also put lot of interest to work. So if something goes in my mind, till complete learning, I won't stop. That is my kind of attitude actually. I will screw it on, read the books, develop more thing. Like this way I come up in the institute actually. Then after that, so that way I came across all this thing. Then I used to interact with so many faculties, students. Normally I don't hesitate. Whether it is wrong or right, I'll speak. That's all my thing. Yeah, if he is able to understand my communication, that's fine. So, of course, I assume that everybody is fine with that. So, like this, so far it is continuing. Still I am learning actually. Photography is my passion actually. It's my creativity. So, I have given more concentration on photography. Different kind of photography, like technical photography and wildlife photography,
artistic photography, creativity, and this kind of thing. Apart from my photography, I have to do all department testing work like mechanical testing, hardness testing, foundry. I'm from foundry. I used to work on molding, making mold, cavity kind of thing, different kind of cavities, like automobile wheel, blades, profile blades, aeroplane profile blades are there, those kind of thing. I used to help with other, my senior mechanic, senior colleague. So those who all taught me about how to do this molding, what is foundry, and then in foundry, which are all the material we can melt. This kind of work I could able to learn. Then for these materials, in which purpose we have to be used actually, it will be used in automobile industry and other industries like machine kind of industry. So this way I have learned a lot of things, and some testings, hardness testing, elongation testing, tensile testing, metallography, analysis, microanalysis. Once you make a mold, you will get a different shape of casting, then cutting the casting into small pieces, polishing. After polishing, we will come to know, polishing means using by emery and silicon carbide powder, all these things. After the polishing, after the fine polishing, we will see that structure, there will be a structure inside. So that will be seen through microscope in different magnification. So by seeing that itself, what are the elements are there inside, that we can find out. But since we have to learn, there is a colorways, there will be different is there. So this kind of work I used to do. And here in Bangalore, I have taught so many intern students like this metallography work, who are familiar with theory, but in practical they are not. So I used to teach them what is polishing, how to get the casting, how to get the melting, in what time, in what temperature we have to melt. There is a different temperature in melting different material. For example, if you take steel, this will go up to 1000 to 1200 degree temperature. Whereas in aluminium, melting temperature is 640. These are all we have to be known. Otherwise, we'll be in trouble. So, like that, similar, these kind of all mechanical thing, I used to teach all intern students. Almost Bangalore, even Ramaya College, Bangalore University, so many colleges, I don't remember now. So, this way my work has continuing actually. Still now I'm learning actually. I am very interested in learning, particularly not only mechanical subject, engineering subject. I used to learn even physics also, physics, chemistry, biology. I am very interested in all the subject, of course, and my mind always exploring new things actually. For example, in photography itself, what is the latest update? What is the latest update in camera? Nowadays, camera and software both are integrated. We have to learn. Those days I used to take photograph in manual camera, SLR, chemical developing, all this kind. You might already known that. After that, about 30 years back, immediately the digital photography has come. Digital technology has introduced. So immediately scanner, everything has this PPT, PowerPoint presentation, this project, everything is digitalized actually. It is controlled through software actually. There is a chip inside which captures, we can call it a sensor also. Through sensor we can capture the light and shadow or object, pixels, RGB, red, green, blue. These are all basic main color signs in photography actually. So all these things I have developed myself, and few I got learned through YouTube, books, reading books. If I want to do something, if I want to make any, learn anything further, I have to do. I must learn. Otherwise, no. I'll just stuck there only. So I never lose my interest
actually. I used to learn all these things by self thing and by seeing other eminent persons. Like in photography itself, there is so many eminent photographers are there. Very wildlife photography and industrial photography, fashion photography. So I developed like that by reading all these things, and so this way I'm doing. But still I'm learning. Still there is a lot to learn. There is nothing actually. So these are the way my life has started. Actually, my school days, up to 7th standard, I've been studied in Kannada medium. So later, after 7th, suddenly my parents joined me in English medium. So really, I got very difficult to learn in English conversation. So somehow by practicing, talking with other students, and by like our routine life, somehow I'm managing. That's all. I know there is a lot of phrases, tenses, grammatical mistakes, but forgive me. This is it because very difficult. So somehow I'm managing. That's all. But my communication will understand the person. That is more than enough for me. So let me switch over to Kannada. Okay. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ನಡೀತು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದ್ರಿಂದ ಐ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಇರಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ವೇರ್ ದಿಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇದೊಂದು ಸರಸ್ವತಿ ಪೀಠ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ರಿಯಲಿ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಇಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು, 33 years ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೆಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಂಬಲ್, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಕೈಂಡ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರಿತ್ತು. ಆ ಹೆಸರಿಂದನೇ ನಾವು ಒಳಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ನಾವು ಅದು ಸಿನ್ಸಿಯರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಟಿಲ್ ನಾವು ಸಿನ್ಸಿಯರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಇವನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಸಿ 5:30 ಆದ್ರೂ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಇದಿಲ್ಲ. ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಟಿಲ್ ಅದರ್ 1 hour ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್. ನಾನು ಇರಲೇಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆ ಥರ ನಾನೇನು ವರ್ಕು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಏನು ನೋಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಸೇವೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಈ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲೇ ಮನೆ ಇರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಆಲ್ಸೋ ನಾನು ಬಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಹೀಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮದು ವರ್ಕ್ಗಳು. ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಹೆಲ್ಪರಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಹೊರಗಡೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಟರ್ನಿಂಗ್, ಲೇತ್, ಈ ಥರದ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್, ಈ ಥರ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈನಿಂಗಲ್ಲಿತ್ತು. ನಂದೇನೆಂದರೆ ಮೈಂಡ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮೈಂಡ್. ಏನಾದರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕಲೀಲೇಬೇಕು, ಕಲಿಯೋವರೆಗೂ ಬಿಡೋಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ನಂದು. ನನ್ನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ ಥರ ಇತ್ತು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಸಾಕು, ಐ ಗಾಟ್ ಎ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್. ಆವಾಗ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಓದಿದರೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು BE ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ B.Tech ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ ಸಿನಾರಿಯೋ ಇದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಪಾಲಿಸಿಗಳು. ಆವಾಗ ಆ ಥರ ಸುಲಭವಾಗಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ಆವತ್ತಿನ ಡಿಪ್ಲೊಮೋನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು BE ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್, ಸುಮಾರು ಕಲಿಯೋಂತಿದೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ 7th CPC-ನಲ್ಲಿ MTS ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ MTS ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಗ್ರೇಡ್ 2ನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ವರ್ಕ್. ಸಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೈ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ. ನನ್ನ ಫುಡ್ಡು, ಶೆಲ್ಟರು, ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ನೋ ಡೌಟ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್, ಆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಈ ಥರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವೇರಿಯಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ವೇರಿಯಸ್ ಇದು ಕಲಿಬೋದು. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಟೈಮು, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಅಥವಾ ಲಂಚ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕಲಿಬೇಕು, ಸ್ಪೇಸು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಹೋಗಿ ಆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು.
ಸೊ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ನಾನಾ ಥರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಲಿಬೋದು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕಷ್ಟೆ, ಟೈಮು ಇರಬೇಕು. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕಲಿಯೋಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದಲ್ಲದೆ ನಂದು ಈ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾನು 87ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮದುವೆ ಆದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫರ್ದರ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ನಾನು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವತ್ತಿನ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಥರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಫರ್ದರ್ ಓದ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ SLC ಆದಮೇಲೆ ಐ ಕ್ವಿಟ್ ಮೈ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಐ ಜಾಯಿನ್ಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಐ ಲರ್ನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಕ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಗಾದರೂ ಹೋಗಬೇಕು, ಫರ್ದರ್ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಇದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನಗೇನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಡೆಪ್ತ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಗೂ ಆ ಥರ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಏನು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಏಜಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನನಗೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಫರ್ದರ್. ಅದೇನೋ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಏನೋ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲಕಿಲಿ ಐ ಗಾಟ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್. 3-4 ಇಯರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನನಗೆ ಇದು ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ತು, ಗಾಡ್ ಗ್ರೇಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜ್ ಓದಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಅದೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲೇ ಸಿಮಿಲರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಸೊ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಆ ಥರ ನಾನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಕಡೆ ತುಂಬ ಒಲವು ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೂ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಥೀಸಿಸ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರೋರು. ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾನರು ಈ ಥರದ್ದು ಏನಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮ್ಯಾನ್ಯಲಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಮ್ಯಾನ್ಯಲಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಥೀಸಿಸ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ಯಲಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂಟಿಸೋರು. ಆ ಥರ ಒಂದು ಇದಿತ್ತು. ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ನೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಓವರ್ ನೈಟ್ 300 ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ 2B ಸೈಜ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ 2B ಸೈಜ್ ಅಂತ, ಡಬಲ್ ದಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್. ಆ ಥರ ಪ್ರಿಂಟು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟು ಓವರ್ ನೈಟಲ್ಲಿ 300 ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟು 5 ಬುಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿಗೆ, ಒಂದು ಡೀನ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರ ಚೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗೆ. ಈ ಥರ 5 ಬುಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಒಂದೊಂದು ಬುಕ್ಸಲ್ಲೂ 300 ಪೇಜಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. 250 to 350 ಪೇಜಸ್ ದ ಹೋಲ್ PhD. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲೂ 60ರಿಂದ 70 2B ಸೈಜ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಯಾವ ಮೆಷಿನ್ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಮೆಷಿನ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆದ್ದರಿಂದ SEM, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪು, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಫು. ಅಂದರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಏನೇನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು. ವಿತ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇನ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಇದು ಈಗಲೂ ಅದೇ ಥರನೇ. ಈಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಭಾಳ ಸುಲಭ. ಈಗ ಪೇಪರೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟೌಟ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ವಿತ್ ಮೈ ಓನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಇದೇ ಓದೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಏನಂದರೆ, ಆಫ್ಟರ್ SSLC ಸ್ಟಡೀಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಆಲ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಡ್ಸ್, SLC-ವರೆಗೂ ಒಂದು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. SSLC-ಇಂದ ಕಾಲೇಜು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟರ್ಮ್ ಇದರಿರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಿಕ್ಷನರಿ, ಆ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಡನ್ನಾಗಿ, ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಟ್ ಸಮೌ ಬೈ ರೀಡಿಂಗ್ ಓವರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, 89ನಲ್ಲಿ 87ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದ. ಆಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಹಾಗೇ ಬಂದೆ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಆಲ್ಸೋ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ. ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ವೈಫ್ ಹೋಮ್ ಮೇಕರ್, ಮಗ ಅವನಿಗೆ ಓದಿಸ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾನು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಕು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಬಂತು ಈ ಥರ ಜೀವನ ಬಂತು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈಗ ಒಂಥರ ಒಂದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಐ ಆಮ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಈಗಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೈ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್, ಆರ್ ಚೇರ್ಮನ್, ಆರ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆರ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಸೀನಿಯರ್, ಈ ಥರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ನೋಟಿಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅದು ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಕಲ್ತೀವೋ ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ರೀಡ್ ಸೆವೆರಲ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಐ ಯೂಸ್ ಟು ವಾಚ್ ಸೆವೆರಲ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಆವಾಗಲೇ ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋದು. ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೋದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಆ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಥರ ಬಂದಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಈ ಥರ ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸ್ಟಿಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ, ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ಹೊಸ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಇದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ರಿಯಲಿ ಐ ಆಮ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಏನಂದರೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದರ ಶಟ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ISO ಅಂದ್ರೇನು, ಅಪರ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಐ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಪರ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ, ಅದು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ಶಟರ್ ಸ್ಪೀಡು, ಯಾವ ISO, ಯಾವ ಅಪರ್ಚರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಡೆಪ್ತಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಬ್ಲರಿ ಇಲ್ಲದೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕಲೀಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಇದು. ಮತ್ತು ಈಗೆಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹೌ ಟು ಎಡಿಟ್ ದ ಫೋಟೋಸ್, ಹೌ ಟು ಬ್ರೈಟನ್ ದ ಫೋಟೋಸ್, ಹೌ ಟು ಕ್ರಾಪ್, ಹೌ ಟು ಎರೇಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು. ಹೌ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕು. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ವೆಬ್, ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್, ಈ ಥರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದು ನಾನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡಿಸೈನಿಂಗ್, ಬಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ತುಂಬ ಆ ಕಡೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಆಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಕೀಪ್ ಆನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್. ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಈ ಥರ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಲೈಫು. ಅದಲ್ಲದೆ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು 25 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ 4-5 ವರ್ಕ್ ಬಂದಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗೋದು, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಯೋಗ. ದೆನ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುರುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಸುಮಾರು ಒಂದು 6-7 ಆಸನಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಅರೌಂಡ್ 4 ಗಂಟೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತು. ರಿಯಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಲ್ದಿರೋ ಒಂದು ಲೈಫನ್ನು, ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರಲಿ, ಏನೇ ಮಾಡಲಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಇದು ಟು ಬಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತು. ಸೊ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಥಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಇಲ್ಲೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಹೊಳೆದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು, ಹೇಗಿದು ಈ ಥರ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಈ ಥರ ಒಂದು ಮೈಂಡು ಹೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನಾನು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ದೆನ್ ಒನ್ ಫೈನ್ ಡೇ ಎನ್ಲೈಟನ್ನು ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಕಷ್ಟ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಮೈಂಡ್ ಬಂದು ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸ್. ನೀವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಅದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಮೆಡಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬ್ರೆತ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು.
ಥಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಬ್ರೆತ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 40-50 days ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿಲಿ. ಬಟ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಗೀತಾ ಅನ್ನೋರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅವರೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಚಕ್ರ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ ನೀವು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಬಾಡಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನೀವು ಕೇಳಿ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೇಳಿ, ಯು ವಿಲ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕಾಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನನ್ನ ಅನುಭವದ ಮಾತಿದ್ದು ನಾನು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದೂ ಅಷ್ಟೇ. ಕೆಲವರು ಗುರುಗಳು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಇದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನನಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಗುರುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಅವರು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಗುರು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ ವಿದ್ಯೆನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ 100. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಇದೆ, ಹೋದ್ಮೇಲೂ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಇದು. ಸೊ ನಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟಿಪ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ವ್ಯಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ಲಿ ಲವ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್, ಲವ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರು ಫಸ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಬಟ್ ಈ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್, ಮೇ ಬಿ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೊಂದು ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬಾಡೀಲಿ, ವಿತಿನ್ ಅಸ್ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಬರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಇದು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ, ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಈಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮೈಂಡ್ ತುಂಬ ಗೇಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈಂಡನ್ನು ಆ ಥರ ಗೇಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ಕಮ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್. ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಚಕ್ರ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಇನ್ ಜನರಲ್ 7 ಮೇಜರ್ ಚಕ್ರಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡೀಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ಈಚ್ ಚಕ್ರಾಸ್, ಅದ್ರದ್ದು ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಲರ್ಸ್ ಏನು, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ಆರ್ಗನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದು ನನಗೆ ಅದೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಡಿವೈನ್ ನೋಡಬೇಕು, ಈ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅದು ನೋಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗ್ರಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಪವರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೆಮೊರಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋರು ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆ ಎಸೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಫೀಲ್, ಹೌ ಯು ಫೀಲ್. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂಥರ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಡಿ. ಅಥವಾ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಓವರ್ ಟು ಸಮ್ ಮೆಲೋಡಿ, ಸಮ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವಿ, ಯು ವಿಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಮೈಂಡನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ತರಬೇಕು ಬೈ ವಿಲ್. ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಲ್. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ತರಬೇಕು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ತರಬೇಕು. ತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಜವಲ್ಲ ಆ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್ಸು ಅದು ಆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ, ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಇದಿಷ್ಟೇನಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಕಲ್ತಿದ್ದು. ನನ್ನ 59 ನನಗೀಗ 59 ವರ್ಷ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲೇ ಕಳೆದೆ. ಸೊ ರಿಯಲಿ ಐ ಎಂಜಾಯ್ಡ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸು ಪರಿಚಯ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಜಾಬ್ ಆ ಥರ ನನಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿತು. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್.
ಅಡಾಪ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಆ ಥರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಕೈಂಡ್ ಆಗಿರಿ, ಹಂಬಲ್ ಆಗಿರಿ. ಹಂಬಲ್ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಇದ್ರೇ ನಾಲೆಡ್ಜೇ ಬರೋದು, ವಿಸ್ಡಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಈ ಥರ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸರಿ. ಹಾಂ, ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರ್. ಸರ್ ಹಾಂ, photographs are feeling. How they have to come out in the light? Come out? Means, the photographer is depend upon entirely his photography. Correct. So earlier, so many newspapers, so many things, they used to buy their photography, they used to get it. Correct. They used to earn money for going to marriages, so many functions and all. Now that has been reduced, I think. Many professional photographers, they are facing the heat. So, what is your advice or what is your take on this? Sir, for example, photography nalli there is a different type of photography. Industrial photography, wildlife photography, documentary photography, and artistic photography, like ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ, modeling photography, product photography. There is so many different the subjects ಇದೆ. ಸೊ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅವ್ರು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನನಗೆ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಕಲೀಲೇಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸಪೋಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನಾನು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು, ಲೈಟಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿತೌಟ್ ಲೈಟ್ ನೋ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ದೇರ್ ಈಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟಿಂಗ್. ನೌ ಡೇಸ್ LED ಈಸ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್. LED ಈಚ್ ಲೈಟಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ವೈಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವೈಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ವೈಟ್ ಇರೋದು ಯೆಲ್ಲೋ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಗ್ರೀನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾತ್ರ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಲದು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್. ಅದು ಎರಡೂ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ತಿಳ್ಕೊಂಡೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಲೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಥರ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಟ್ರೈಪಾಡು, ಅದರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಪರ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯೂ ತೋರಿಸಿರ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಆಗಲಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಹ್ಯೂಜ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅದರದ್ದು ಸೈಜು, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಪರ್ಸನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನಾನು ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಹೈಟು, ಲೆಂತು. ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯೂ ಅಂದರೆ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಅವನಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅವ್ನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲ್ ಇದು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆರ್ಟು ಇನ್ಬಿಲ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ. ಮೇಯ್ನ್ ಥಿಂಗ್ ಒಬ್ಬರು ಗುರು ಟೀಚ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ಕು, ಟೀಚ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸು ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಈಗೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯು ಮೈಟ್ ಹವ್ ಹರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್
ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇವೆಂಟ್. Question was, as a photographer, only depend upon the photography, can they survive? See, earlier, I'll tell you an example. You must be Tara Subbarao. ಅವರು ಕಾದಂಬರಿ ಅವರು ಕಾದಂಬರಿ ಬರದೇ ಬದುಕಿದ್ರು. ಕಾದಂಬರಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು, ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು 3 ತಿಂಗಳೊಂದು ಬರಿತಾ ಇದ್ರು. 100 ಕಾಪಿ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೇ ನವಡೇಸ್ ನೀವು ಒಂದು ಬರೀ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದು ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅವ ಬರೀ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ IAS, ಕರೆಕ್ಟ್. ಬರೀ ಭಾಳ ಸರ್ ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಫ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್, ಅವನದು ಟೈಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ಆರ್ಡರ್ಸು, ಅದು ಅವನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇಫ್ ಅವನು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಗುಡ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಅವನದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ನ ಸ್ಕಿಲ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಳೋದ್ರ ಮೇಲೆ, ಅದು ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ತಿ ಇದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಇದಾಗಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ನಾವು ಬರ್ಡನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಹೌದು, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಇಫ್ ಅವನಿಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವ್ರಿಗಿದೆ ಸರ್, ಕೆಲವರಿಗಿದೆ, ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವ್ರ ಸ್ಕಿಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಸ್ಕಿಲ್ಲು, ಟೈಮು, ಅವ್ರದ್ದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟು, ಅವನು ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತಾಕತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಜನರಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ರು ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತೀರ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಲು, ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು, ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಜಡ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಆಗಲಿ, ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಗಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಿಂಕ್ ಆಗಬೇಕು. ವಿಡಿಯೋ, ಆಡಿಯೋ ಎರಡು ಸಿಂಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನವೇ ಬರಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಸ್ಕಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ತುಂಬ ಇದಾಗಿ ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾರತಿ, So you know each and every place the institute. So I just want to know which is the place you would like the institute. ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? And also ಇವಾಗ ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ರೆ, you are from 56 years here. So what are the major changes you have seen in the ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 64ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ನನ್ನ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ. ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರೋಮಿಂಗ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕೂಲು ಪರಿಸರ ಈ ಥರ ರೋಮ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ 7-8ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರೋಮಿಂಗ್ ಆಲ್ ಓವರ್ IISc, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್, ನರ್ಸರಿ, ಅಲ್ಲೋಗಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಕದೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಬರೋನು, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಫನ್ ವಂಡ್ರಿಂಗ್ ಇದಾಗಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ನನಗೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಆವಾಗ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೇ ಒಂದು ಫನ್ ಇತ್ತು ನಮಗೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇನ್ ಗೇಟಿಂದ EC ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ವರೆಗೂ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಆವಾಗಲೂ ಅದು EC ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅವಾಗ. ಆಮೇಲೆ ನರ್ಸರಿ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಐ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಏರಿಯಾ ವೇರ್ ನರ್ಸರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಟೈಪ್ ಹಣ್ಣುಗಳಿತ್ತು. ಸಪೋಟ ಹಣ್ಣಿತ್ತು, ಈ ಥರ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಹಣ್ಣು, ಇದು ತೋತಾಪುರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇತ್ತು, ಈ ಥರದ್ದು ಇದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾನು ರೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲನೂ ನನಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ. ಇಂಥದ್ದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನಿರೋ ಮನೆ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅವಾಗಿತ್ತು. ಸುತ್ತ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳಿತ್ತು, ಕೋಳಿಗಳಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಏನೂ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಇದೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಸೋಲಾಪುರಿಯಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ. ಎವ್ರಿ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ, ಫ್ರೈಡೇ
ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಪ್ರಸಾದ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆಗ ಆ ಥರ ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಥರ ಇತ್ತು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರ ಥರ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರು. ಆ ಲೈಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ. Anybody wants to ask question? Sir, did you ever thought of quitting job and focus to health? No, actually, apart from that, I have different work, in the department. No, but sometimes passion overpowers general job. So, did you ever thought that now I should quit this job and I will pursue full-time photography? No, I didn't thought, because I have a regular work here, no? This is very important. Even if I don't photograph, I don't bother. This is salary for me, it's important. Okay, I didn't even thought. See, that's why, before joining IISc, I applied for mechanic C. There is a lot of posts that time. Because somehow I couldn't get. I have passed the trade test. Even oral also I have passed. Due to difference in different issue, I didn't get that thing, because I don't want to elaborate here. But then I applied for lab helper post. Immediately I applied. My aim was, I want to get, that time, my age was around 20, 21. I'm not able to think, about after 50 years or 60 years. I want regular salary, that is my important. Whether it is small or big, I didn't mind. So immediately I applied, I got the job. The first salary, my salary is around 600 rupees. When I was in 1983, I was in the Department of Materials Engineering. I was earning 200 rupees my salary that time in the project. So first, security is important first. Even photography, if you don't get here also, first learn skill is important. Apart from study, you have to learn some skills, with smartness. That is very important. Anybody else? So, as a photographer, you have taken many photos in the institute. So, have you done any documentary or videos, anything like that about the birds? You have seen many birds in the institute. So, are there any plans or? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ, ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಬಿಫೋರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಾನು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಬುಕ್ಸ್, ಈವನ್ ಇದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟೈಗರ್, ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಥರದ್ದು ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು ಅವಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ 300 to 600 400 tele lenses. Each lens cost around 3 to 4 lakhs. That time itself. So ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಬರ್ಡನ್ ಆಸೆದಿದೆ, ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟಿದೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಮೌ ಅಂದರೆ ನಾನು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಬರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲೂ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ತೆಪ್ಪತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಬೋಟು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ಸೀಸನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರು, ಆಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತೆ ಆ ಸೀಸನಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡಿ ಮರಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಮರಿಗಳ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂದ ನಾನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಇರೋ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಾಗಿ ನಾನು ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಗುಡ್ ಟೆಲಿ ಲೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಶಾರ್ಟ್ ಝೂಮ್ ಲೆನ್ಸು ಅಥವಾ 200 ಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ನೀಡ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 400 to 600 ನಮ್ಮ ಟೆಲಿ ಲೆನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೋಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ರೀತಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಹಳ ಪೇಷನ್ಸು ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮು ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಸುಮಾರು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಅಲ್ಲಿಗೂ ನಾನು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಬಂಡೀಪುರ, ಮಧುಮಲೈ, ವಯನಾಡ್,
ಈ ಥರ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂದನೇ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್ವೆ ಇತ್ತು, 3 days ಸರ್ವೆ ಇತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅವರೇ ಅದನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದರು ಥ್ರೂ ಎಕಲಾಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾವೊಂದು ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫುಡ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತುಂಬಾ ಭಯನೂ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಅರೌಂಡ್ 92 ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ವರ್ಮಾ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದರು ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಅವರು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ರಿಪೋರ್ಟು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಗೈಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆಲ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನಮ್ಗೆ ಭಯನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಎರಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟು ಇರಬೇಕು ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನೋ ನಮಗೊಂದು ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಭಗವಂತ ಇಷ್ಟಾದರೂ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್. ನಾನು ಬೇರೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಎಲ್ಲ ಎಮಿನೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ಗೆ, ಎಮಿನೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಐ ಕುಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಆಲ್ ಎಮಿನೆಂಟ್ ಅದರ್ ನೋಬಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಲೆಕ್ಚರ್. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋ ಭಾಗ್ಯನೇ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಮೀ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂದ ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೋಡಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ನನಗೆ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್. Yes, madam, definitely. See, when I'm doing photography, if that particular occasion or particular event, after watching that photography, like especially for wedding itself, I can say, they will appreciate us. Fantastic, beautiful. From different people used to appreciate. Remember any such particular event? You must have photography for so many events. Any particular event that you like the most? Any VIP visits ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ you felt happy? Particular event in the institute, you are asking? Yeah, any. Overall? No, actually, Photogenic face. Photogenic. It is difficult for him to answer. it's very difficult, madam. I have covered a lot of weddings. If I say He has done even photo shoot. Pre-wedding shoot also he does. No, actually I can tell he has taken very good aerial shot of this main building. That was there. I have lot of collection of his photography because I used to interact with him for the photography of archives and publications also. So lot of photographs are there in archives, which are really, everything is, whenever I have seen his photography, I used to feel amazing. Very good dimension, and he has a very good eye to capture the image. See, actually, even today also, if you Feeling very amused to see your photo like that. Some event. ನೀವು ತೆಗ್ದಿರೋ ಫೋಟೋನ ಏನಾದರೂ Much better than expected like that. yeah, definitely we will proud about that, madam. Actually, yes, definitely. By seeing itself, happy. See, apart from me, we want to get from others thing. See, That only I'm feeling any appreciation or anything, any particular event or any particular photo that you like it or last. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಾನು ಆ ಥರ ನಾನು ಆ ಥರ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇದಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್ ವೇರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ನ ವಿಷನ್ ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರೋ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರೋ ಇದು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ನೀನು ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಇನ್ನೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಹೊರತು ನಾನು ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಅದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೌಡ್ ಒಂದು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೆವಲಪ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಮೈ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೀಮಿತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಾಗಲಿ ನಾನೊಂದು ಅದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಇದೇನು ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಗಾಡ್ ಹೂ ಗಿವನ್ ವಿಷನ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಥಾಟ್ ಕೊಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವ್ರು ಏನಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಇದು ನನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೆ. ನಾವು ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಷಿಯಸ್, ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ನಾಲೆಡ್ಜ್, ವಿಸ್ಡಮ್. ಅದನ್ನು ಸರಿಸಮವಾಗಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ಅದಲ್ಲ, ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್. About the photographer in the institute. Okay, so one day I was going in the morning. So somebody was in front of JNC. What is that? There is one, hallway. That somebody was sleeping in that and having a camera. What this fellow is doing here? Then I saw what one newly wedding or The pre-wedding shoot. event. You are shooting and sleeping in there and shooting them. Then I went here, what are you doing? Sir, shooting. So I was saying that a photographer, you are sleeping almost in that. ಬರಿಯಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್. From there he was That is sitting and taking shoot. ವಾಟ್ಸಪ್ ಈಸ್ Just a lighter way I want to share. the purpose of photography, you want to give some communication, some reading you have to see. Our simple photography, there is no point. By seeing the photography, what you will see, the way, some reading should give, no? There should be some message. Some message should read. Otherwise, there is no use. That is also we have to. This is in depth. If you go to photography tutorial college, then you will learn. Otherwise, difficult. Okay, Haridas. Tumba Other thanks. apart, one second. Apart from that, I got chance covering 25 world records in my life. This thing. One person who did nearly 75, 85 world records and Guinness Book records. He gave me chance to cover the event, his event. Around 25 to 30 events I covered. Even I don't remember that full thing. In that, Recently we did in the Chukka. one Mr. Ramesh Babu, same person only, I'm telling. And this thing. And one historical, there is a channel, history channel is there, no? History channel. They also captured me. They took my all this thing. That's Yes. what I felt Haridas is unable to tell about him. Since from the beginning I know he takes very good photographs, but he is not proud about his work. He is very casual, but he won't even praise his photograph. He says ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ. I used to feel, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಫೋಟೋ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಇದೆ ಅಂತ. He doesn't have any bigger zoom lens and all. Because in the campus itself is half wildlife kind of atmosphere here. There are many staff, or not only staff, faculty wives and all, they take pictures of birds and many pictures. But I used to tell him, this size small birds they take very close up. So that I told him once, can you take? But he said, no, for that you need separate lens and so on. So, and also, I think you might have seen that Secret Lives book. One student from ecological science, Natasha Matre, she has taken pictures staying in the Jubilee Garden overnight, putting a tent. She used to stay in the that much effort, and also the camera, everything. Yeah. So like that one has to spend. So Haridas born and brought up in the campus, and he has learnt many things technically, non-technically. Also his hobby was photography. He has given good gift to institute by taking several pictures, several events, and many faculty members know him and call him personally for their event. So like that he is popular as a photographer in the campus, apart from his employee and so on. Even in the department, we have don't have much idea about him, about his department. Today only he said, and learning is a good thing. Also I wanted to ask him during his childhood, when he joined IISc, when you felt IISc is a great place, what age you felt? I mean, you are born and brought up in IISc.
did you know that when this you're born here and this is a great place? Some age you got an idea. Oh, I have. Yeah, that is after experiencing, after getting maturity, in the age of around 35, actually, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಾನು 35 ಏಜಿಗೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ, ಅದೇ ಏನು ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ, ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಕಷ್ಟಗಳು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಅದೇ ಕಲಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಗಿಫ್ಟು ಈ ಪ್ಲೇಸು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್, ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉನ್ನತ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ದ ಟೈಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಟು ಮೇಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. Some are lucky, some good departments if they get, and if they'll be encouraraged. So like that, there are many employees. ನಾನೇನು ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟು ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಲ್ಪರು. ನನಗೆ ಗುಡಿಸೋದು, ಒರೆಸೋದು. ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮೈ ಲ್ಯಾಬ್ ಬೈ ಸ್ವೀಪಿಂಗ್. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ವೀಪ್ ಲ್ಯಾಬ್, ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್, ವೈಪ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಲ್ ಮಿಷನರೀಸ್, oil, all this kind of. I don't never hesitate. Of course, it's a part of job actually. My thing is, work is worship. No matter is any work, whether it is officer job or writing job, typing job. Even I have passed my junior typing also. In fact, I applied here in 1990. When I was in the typing test, suddenly one bad news has come. So my known person gone. So then I left. I could not further this admin LDC post. Then I decided God has made me to be in technical thing only, so I remain in the same department. Everything he rules. ಅವನು ಹೇಳೋದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ್ಯಂಬಿಷನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲನೂ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Okay, thanks, Haridas. Okay. So I invite all of you to join for high tea. ನಾನು ಈ ಸಾರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸ್ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಫಾರ್ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಆಲ್ IISc ಸ್ಟಾಫ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಅದರಿಂದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. Where there is no communication, you will be alone. You need to communicate. You have to come out with speak. Then only you will grow by yourself. You can learn so many other things. This is what my last tip. Okay.